बाबा जी दास स्वामी, बाबा जी असी पूर्ण गुरु नूं किवें पहचान सकते हैं? देखो इस तरह है कि पहला तो आपां नूं लोड़ है इस चीज़ की परख करन कि गुरु है कौन, किस नूं आपां गुरु कहंदे हैं, कौन है गुरु। नॉर्मली जिंदगी विच आपां कोई अपना टीचर है, कोई पहुंचिया होया जिन्हों आपां समझते हैं उन्होंने आपां गुरु मान लेंदे हैं। गुरु दे नहीं गा, गुरु शरीर नहीं, गुरु शब्द है। मगर क्योंकि आपां शब्द तक पहुंचे नहीं तो जिस तो भी आपां शुरुआत करते हैं आपां उन्होंने गुरु कहना शुरू कर देंगे। बाणी च आपने बहुत सोहने तरीके दे नाल इस चीज़ को समझाया है कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला। ना तो देही विच ताकत है गुरु बनन दी और ना ही देही विच ताकत है शिष्य बनन दी, चेला बनन दी। मगर शुरुआत क्योंकि इस वक्त साडी अवस्था शरीरिक है तो शरीर नूं शरीर समझाऊगा। सो जो भी आपां नूं सिखांदा है, आपां नूं समझांदा है, उन्होंने आपां गुरु कह देंगे हैं। आम तौर पर कोई काम सीखना होवे आपां कह देंगे हैं मैं तैनूं गुरु मन्निया, तू मैनूं समझा दे। सो जिन्हें सानूं समझाया, जिन्हें सानूं सिखाया, पुराने ज़मानिਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ उस्ताद ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ टीचर ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ गुरु ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। क्योंकि तुसी बच्चे जदों स्कूल जाते सीगे उस्ताद नूं मत्था भी टेकदे सी, उहदा मान आदर भी पूरा हुंदा सी। हालांकि अजकल दे दौर विच ये नहीं हुंदा, मगर पहलां उस्ताद नूं गुरु मन्निया जांदा सी क्योंकि उहने तुहानूं ज्ञान देना है। गुरु दा मतलब है ज्ञान देण वाला, जो अंधेरे विचों प्रकाश विच लैके आंदा है, उहनूं आपां गुरु कहंदे हैं। हुण आपां वापस जा रहे हैं गुरबाणी की तुक ते। शरीर विच ताकत नहीं गा क्योंकि शरीर बनता है कर्मां दे नाल, इस करके शरीर कदे परफेक्ट नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता शरीर। मगर शुरुआत शरीर तो होगी। सो कोई चंगा सज्जन है, कोई संत है, महात्मा है, जिन्हें भगती कीती है, जिन्हों जिंदगी का थोड़ा जिहा साडे नालों ज़्यादा अनुभव हैगा, एक्सपीरियंस हैगा, उन्होंने आपां गुरु धार लैंदे हैं। मगर वो शुरुआत है, वो सानू समझांदा है, सानू सिखांदा है। मगर सच्चा गुरु शब्द है। तो जदों कोई भी इंसान किसी इहो जे सुलझे हुए इंसान कोले जाके उस तो ज्ञान हासिल करता है, वो उन्होंने समझाने की कोशिश करता है कि जिहड़ा तेरा असल है ना वो शरीर नहीं, वो तेरी आत्मा है। जिन्ना चिर तू शरीर के दायरे विच रहेगा तू कर्म कांड दे नीचे दबिया रहेगा। तैनूं ये मौका दिता गया कि शरीर के बंधना तो उत्थे उठ के रूहानियत के दायरे विच आके अपने असल की पहचान कर। ये इटर्नल क्वेश्चन है कि आपां कौन है, हू एम आई। शुरू तो इंसान इस खोज विच लग्या होया हैगा, मगर उहदी सोझी तुहानूं अंदरों जाके मिलूगी, बाहरों नहीं मिलन लगी। वैसटर्न फिलोसफर्स ने कहता आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचदा हाँ इस करके मेरा वजूद बनया होया है। हुण सोच कित्थों आंदी है? सोच मन तो आंदी है। इस करके की असीं सोचते हैं कि साडा दायरा मन तक सिर्फ सीमित हैगा। सो इहदी पहचान करन वास्ते आपां अपनी सुरत नूं जागृत करना है, अपनी कॉन्शियसनैस नूं जागृत करना है। जदों आपां उस सुरत नूं जागृत करांगे तां चेला बनन दी, डिसाइपल बनन दी जिहड़ी ताकत है उस सुरत विच है, ना कि शरीर विच। शरीर नहीं निभा सकदा। फिर वो सुरत जागृत अवस्था विच आके उस धुन नूं पकड़दी होई फिर उस शब्द स्वरूपी गुरु की पहचान करती है। शब्द स्वरूपी, ना कि देह स्वरूपी। देह नूं देह समझाऊगी। जिवें हजूर फरमाया करते सी
ਕਿ ਇੱਟ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਜੀਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋਹਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਹਰੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਬ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਔਗਣ ਹੈ, ਮਗਰ ਮਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ, ਮਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਮੈਲਾ ਅੰਧਾ ਹੈ ਕਿਸ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੂਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ। ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਧੁਨ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣ ਗਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਦੋਂ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ कहलाने दे लायक बन सकते हैं। बाबा जी, इट्स ऑल्सो सेड दैट गुरु शिष्य को ढूंढेगा, शिष्य में इतनी ताकत नहीं है कि गुरु को ढूंढ ले। हाँ, क्राइस्ट ने भी कहा सी, ओनली द मार्क्ड शीप हियर माई विसल, कि सिर्फ चंद लोग है ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਗੇ, ਜੋ
ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਿਸੈਪਟਿਵਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਿਕਟ ਨਿਤ ਪਾਸ। ਹਜ਼ੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਆ ਦੇਹਧਾਰੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਸਕੇ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਕ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਗ ਹੁਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਲਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਘਰ ਮੇ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਮਗਰ ਸੱਚਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਔਰ ਸੋਝੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਾਣਨਾ, ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਣਨਾ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਬੂਝੇ ਕੁਆਂ ਪੜੇ, ਪਲਟੂ ਚਲੇ ਨਾ ਦੇਖ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਵਿਵੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾਏ। ਇੱਥੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਦਇਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਆਤਮਾ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਗਰ ਉਹੀ ਨਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਜਾਣੀਏ, ਅਕਥ ਕਹਾਵੇ ਸੋਏ। ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਸ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਅਕਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲੂਗੀ ਅਸਲ। ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ।